शुणिबा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर पाठ्य विषय खाद्यर उत्स शिक्षादान करुछंती शिक्षक सरफुद्दीन खा। पिला माने प्रत्येक जीवन वैशिष्ट्य हेउछि जन्म वृद्धि विकास प्रजनन और मृत्यु यही समस्त कार्य पई खाद्य आवश्यक। यह सहित आम शरीर रे अनेक गुड़े जीवन प्रक्रिया अहरह चालू अछि जेपरिक पचन रेचन रक्त संचालन श्वसन प्रजनन आहरी अनेक यही समस्त कार्य पई शक्ति आवश्यक। अच्छा पिला माने कहि परिबो कि यही शक्ति केउठारु मिले? हाँ, यही शक्ति खाद्यरु मिलिथाए। यही शक्ति द्वारा शरीरर समस्त कार्य होइथाए। सेथिपई खाद्य को जीवन धारणर उत्स बोली धरा जाइथाए एवं एहा द्वारा जीवनर समस्त मौलिक आवश्यकता पूर्ण होइथाए। ताहले आस पिला माने आज आमे खाद्यर उत्स विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने आमे माने केउ खाद्य पदार्थ को प्रतिदिन खाऊ तार एक तालिका करिबा। आमे माने भात खाऊ, रुटी खाऊ, डाली तरकारी, माछ, मांस, अंडा, क्षीर, छेना, विभिन्न प्रकार पनीपरिबा, फलमूल इत्यादि खाइथाऊ। आमे जो खाद्य प्रस्तुत करू सेथिपई किछि उपादान आवश्यक पड़िथाए। आमे जो रुटी तैयारी करू सेथिपई केउ उपादान आवश्यक होइथाए कहि परिबो कि? रुटी पई अटा, पानी एवं किछि परिमाणर लूण आवश्यक होइथाए। एठारे रुटी तैयारी पई अटा, पानी एवं लूण हेउछि गोटे गोटे उपादान। सही परी भात पई चाउल और पानी हेउछि उपादान। आमे जदि डालमा प्रस्तुत करिबा सेथिपई विभिन्न प्रकार परिबा, नड़िया, डाली, तेल, लूण, पानी, पियाज, हळदी, लंका इत्यादि उपादान आवश्यक होइथाए। पिला माने तुमे माने अधिक जानिबा पई विभिन्न प्रकार खाद्यर नाम और यार उपादान मानकर एक तालिका प्रस्तुत करिबो जहा द्वारा तुमे माने उपादान गुडी को जानि पारिबो। ताहले पिला माने आमे माने जो उपादान मानक विषय आलोचना कले सेगुडी को केउठु मिले? हाँ, सेगुडी को मध्य केतेक उद्भिद मानक ठारु मिले और केतेक प्राणी मानक ठारु मिली थाए। आउ केतेक उपादान उद्भिद बा प्राणी काहाठारु मिली न थाए। चाउल, गहम, समस्त प्रकार पनीपरिबा, फलमूल, डाली, तेल मसला इत्यादि उद्भिद मानक ठारु पाई थाउ। माछ, मांस, अंडा, क्षीर, छेना, घी, लहुणी इत्यादि प्राणी मानक ठारु पाई थाउ। किंतु लूण और पानी को आमे उद्भिद किंबा प्राणी काहाठारु पाई न थाउ। बुझी पारलो पिला माने? आमे माने अधिक जानिबा पई एक सारणी प्रस्तुत करिबा जेउथिरे विभिन्न प्रकार खाद्यर नाम, ताहार उपादान एवं केउगुडिक उद्भिद मानक ठारु पाई थाउ एवं केउगुडिक प्राणी मानक ठारु पाई थाउ उल्लेख करिबा सहित केउगुडिक उभय प्राणी और उद्भिद ठारु मिली थाए आमे माने जानिबा। पिला माने तुमे माने देखिबो आमे खाउथिबा अधिकांश उपादान मुख्यतः उद्भिद ठारु मिली थाए। केतेक खाद्य रे उद्भिदर मूल को व्यवहार करा जाए। सेगुडिक हला मूला, गाजर, कंदमूल, बीट इत्यादि। केतेक उद्भिदर कांड जेपरिक आलू, अदा इत्यादि भूनिम्नस्थ कांड को खाद्य रूपे व्यवहार करिथाउ। सही परी केतेक उद्भिदर पत्र, फूल और फल को खाद्य रूपे व्यवहार करिथाउ। ताहा मध्यरु गोटे हेउछि सजना एवं केतेक गछर कांड, पत्र, फूल, फल और मंजी को खाद्य रूपे व्यवहार करा जाए। कहि परिबो एमिति केउ गछ अछि? हाँ, कखारु गछ। कखारु गछर समस्त अंश जेपरि कांड, पत्र, फूल, फल और मंजी समस्त अंश को आमे खाद्य रूपे व्यवहार करू। विभिन्न प्रकार फल विषय रे तुमे माने भल भाबरे जानो जेपरिक आंब, पणस, कदली, सपुरी, पिजुड़ी, बेदना, सेव इत्यादि। पिला माने तुमे माने जानिथिबा उद्भिद
ନାମ ଏବଂ ତାହାର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ ଗାଈ ବା ଛେଳି ଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ କି? ଗାଈ ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ର, ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼, ଦାନା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଛେଳି ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛପତ୍ର, ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ କି? କୁକୁର ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି ଓ ଦୁଧ ଖାଏ। ସେହିପରି ବିଲେଇ ମାଛ, ମାଂସ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଧ, ଭାତ ଓ କ୍ଷୀର ପିଏ। କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଏ? ଭାତ, ରୁଟି, ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସିଂହ ଦେଖିଛ? କହିପାରିବ କି ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ? ହଁ, ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? କାଉ ଭାତ, ରୁଟି, ମାଛ, ମାଂସ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପାରା, ପ୍ରଜାପତି, ମହୁମାଛି, ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବାଘ, ସିଂହ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, ଗୋଧି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶକୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି କୁକୁର, ମଣିଷ, କାଉ, ବିରାଡ଼ି, ଅସରପା ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା କରି କିଏ ଶାକାହାରୀ, କିଏ ମାଂସାଶୀ ଓ କିଏ ସର୍ବାହାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଯେପରିକି ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାକାହାରୀ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଂସାଶୀ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବାହାରୀ। ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। 1ରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? 2ରେ ପୋଇ ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? 3ରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସ ଶୁଣିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାଗ 1। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଓ ଆଇନ କାନୁନ ଆଦି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେମିତି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ଓ ନିୟମ ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବା
ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସହର ବଜାରରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଗାଡି ମୋଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ କ୍ରମେ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୀତି ନିୟମ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, ପୋଲିସ ବାହିନୀର ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯେପରି ବଢିଲା ନଈର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ସରକାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେମାନେ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଆଜି ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୌଳିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଆମ ଦେଶ ଭଳି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଓ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡିକ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଗଠନ ଓ କ୍ଷମତା, ଦେଶର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ବିଧି, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବରଣୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଲିଖିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ସହିତ ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣିକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେହି ପ୍ରଣୟନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପେ ଆପେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ, ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରମ ବିକଶିତ ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ, ଚଳଣି, ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏବେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଜ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସ ଶୁଣିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାଗ 2। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଅଟ। ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରମ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୌଳିକ ଆଇନ। ଏବେ ଆମେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ସେହି ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାରର ସଂଗଠନ, ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା,
ସରକାର ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସମେତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଚଳିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। ଏହା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଥିରେ 395ଟି ଧାରା ରହିଅଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବା ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଗୁଡିକ କେତେ ଗୁଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାଂଶ ଆଇନ ଅଲିଖିତ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଆଇନ ଅଲିଖିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିଖିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଥା, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଲିଖିତ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଅନମନୀୟ ଓ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଯେତେବେଳେ ବି କରିପାରେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିପାରେ, ଯେପରିକି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏକ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ତର୍ଜମା ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଅତ୍ୟଧିକ ନମନୀୟ ହେଲେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହାତରେ ଖେଳନା ସାଜିଥାଏ, ଫଳରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଓ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସ ଶୁଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ଭାଗ 2। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦେଓଭଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ କେବେ ଚାଷ ଜମି ବା ବିଲ ଆଡେ ବୁଲି ଯାଇଛ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ତ ଯାଇଥିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ସେଠି ଦେଖିବ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ କାକରକୁ ନ ଡରି ଦିନ ଯାକ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହି ଫସଲର ଦେଖାରଖା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ ଆମେ ଘରେ ବସି ଭାତ, ରୁଟି, ପିଠା, ତରକାରୀ ଏମିତି ଅନେକ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବନେଇ ଖାଇପାରୁଛେ। ସତରେ ଚାଷୀ ଆମର ଭାରି ଉପକାରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟଟିରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ ସବୁ ପଢିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି।
ଆମ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଥିବା ଧାନ, ମକା ଭଳି ଖରିଫ ଫସଲ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କରାଯାଉଥିବା ଗହମ, ସୋରିଷ ଭଳି ରବି ଫସଲ। ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ହଳ କରି ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭଲ କିସମର ବିହନ ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାବିଲ, ଜମି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ମଞ୍ଜି ବି ବୁଣା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚାଷୀମାନେ କଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଗଛ ମନକୁ ମନ ବଢି ଫସଲ ହେଲେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ? ନା, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପରେ ବି ଚାଷ କାମ ସରି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କଣ ସବୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ହୁଏ ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କାମ। ମାଟିରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଗଛର କିଛି ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖତ ଓ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦଉ। ଖତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ କି ପିଲେ? ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଗୋବର, ମଣିଷର କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଗଛ ପତ୍ରର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ସାର କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ୟୁରିଆ, ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ ଏଗୁଡିକ କେତୋଟି ଜଣାଶୁଣା ରାସାୟନିକ ସାରର ନାମ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, এই ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜମିରେ ଯେତେ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିର ନିଜର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ ଆଉ ମାଟିର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିର ପୋଷକ ମାତ୍ରା ବଢାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଦୁଇଟି ଫସଲ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଜମିକୁ ପଡିଆ ପକେଇଦବା ଭଲ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଜମି ପଡିଆ ପକେଇବାଟା କେମିତି ଭଲ? ହଉ ଶୁଣ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରି ଚାଲିଲେ ଜମିରେ ଥିବା ମାଟିରେ କେତେକ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ସାର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରି ଚାଲିଲେ ଗଛ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ଫସଲ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଜମିକୁ ପଡିଆ ବା ଖାଲି ରଖିଲେ ଭଲ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖତ କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ। ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢେ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଟିରେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଏ ଖତରୁ ମିଳିଯାଏ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖତ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ ଓ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ତୁମମାନେ କଣ ବୁଝିଲ? ରାସାୟନିକ ସାର ଯେତେ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ଖତ ଯେତେ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବ ମାଟି ପାଇଁ ତାହା ସେତେ ଭଲ। ମାଟିର ପୋଷକ ମାତ୍ରା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି ପିଲେ, ଜାଣିଛ? ତାକୁ କହନ୍ତି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ବଦଳାଇ ବଦଳାଇ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେଇ ଜମିରେ ବିରି, ମୁଗ, ଶିମ୍ବ ଆଦି ଛୋଟ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ଗଛ ସିନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜନକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରର ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରି ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଏମୋନିଆ ଆଦି ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଛର ଚେର ସେଗୁଡିକୁ ମାଟିରୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ। ବାସ୍, ଏଥର ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଖତ ଓ ସାର ମାଟିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗଛର ପାଣି ଦରକାର ହେବ ନା ନାହିଁ? ଭାବିଲ, ତୁମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ପାଣି ପିଅ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପରି ଗଛର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେହରେ ସାଧାରଣତଃ 60% ଜଳ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 90% ଜଳ ଥାଏ। ଗଛର ଚେର ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନେ ତ କେନାଲ ଦେଖିଥିବ,
ସେଇ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧାରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ପାଖରେ କେନାଲ ନଥାଏ ତେବେ କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ନହେଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ବହୁ ଆଗରୁ ଚାଷୀମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅ ଓ ନଦୀ ନାଳରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଡିଜେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳସେଚନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତିରେ ଜମିରେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ସବୁ ବିଛା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଘୁରୁଥିବା ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ସେଇ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନୋଜଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ଘୁରି ବର୍ଷା ହେବା ପରି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରିପ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଘୁରୁଥିବା ନୋଜଲ ପାଇପ୍ରେ ଲାଗି ନଥାଏ। ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡେ। ଫଳ ବଗିଚା ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଜଳସେଚନ କଲେ ଭାରି ସୁବିଧା ହୁଏ। এই ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ବି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଭାବୁଥିବା ଚାଷୀର କାମ ସରି ଯାଇଥିବ। ନା, ତାର କାମ ସରି ନଥାଏ। ଜମିରେ ଯୋଉ ଅନାବନା ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ବଢୁଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ଚାଷୀ ହାତରେ, ଖୁରୁପିରେ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉପାଡ଼ି ନହେଲେ ତୃଣକମାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫା କରିଦିଆଯାଏ। ଏ ତୃଣକମାରୀ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ହୁସିଆର ହେବାକୁ ପଡେ। ନାକ ପାଟିକୁ ଘୋଡାଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପକାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆସେ ଫସଲ ଅମଳର ସମୟ। ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଫସଲ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡାଇ ଅଗାଡି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏବେ କମ୍ବାଇନ ନାମକ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ କାଟିବା ଓ ଉଡାଇବା କାମ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତାପରେ ଫସଲକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଅଖା ବା ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଫସଲ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସାଇତିବାକୁ ଖଣି ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ବଡ କୋଠା ଘର ବା ସିଲୋ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ତୁମକୁ ସବୁ ଯେମିତି ନାଚ ଗୀତ କରି ମୌଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଖୁସିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ପୋଙ୍ଗଲ, ପଞ୍ଜାବର ବୈଶାଖୀ, ଆସାମର ବିହୁ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏମିତି କେତେକ ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳର ଉତ୍ସବର ନାଁ। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପରଠାରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଚାଷ କାମ ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାରଣୀଟିଏ କରି ତାର ବାମ ପଟେ ତୁମେ ଖାଉଥିବା କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।